علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم آپ کا نام ہے؟ جی جی۔ اچھا اچھا، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ متی اللہ بات کر رہا ہوں۔ جی متی اللہ بات کر رہا ہوں، جی محترم، میں والی پنجاب سے۔ جی محترم۔ میں نے آپ سے وہ تحریر لکھ کر بھیجی تھی گروپ کے اندر جی جی۔ کہ قائل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی پر آپ حکم بتائیں، تو آپ نے کہا ہم حکم نہیں لگاتے، فقہا نے حکم لگا دیا ہے۔ جی جی۔ تو آپ سے ایک عرض کرنی ہے اگر اجازت ہو تو۔ جی آپ دل کھول کر بات کریں۔ آپ یہ بات کسی معتبر فقیہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جس بات کو آپ کے قطب الارشاد رشید احمد گنگوئی صاحب اور حسین علی وہاں بچراں والی سرکار ان دونوں جی نے لکھا ہے کہ غیر خدا پر علم غیب کا اطلاق ہی کفر ہے اور شرک ہے؟ جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو جناب والا میں حاضر ہوں، ابتدا سے ہی بات کریں، درمیان سے خلط مبعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، جناب آ جائیں گروپ میں آ جائیں، تو ابتدا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ گروپ کے اندر ایک تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں نے مختصر آپ سے صرف حکم پوچھا ہے، تو آپ نے فقہا کی آڑ میں آپ نے کہا کہ ہم حکم نہیں لگاتے، فقہا نے حکم لگا دیا ہے۔ جب جی فقہا کی بات ہے تو کس فقیہ نے یہ بات کی ہے کہ غیر خدا پر علم غیب کا اطلاق ہی کفر ہے، جبکہ آپ کے قطب الارشاد صاحب لکھ گئے اور حسین علی صاحب بھی لکھ گئے؟ جناب والا اس طرح تھوڑا ہے کہ کتاب و فلانی کتاب کے طرح اور کتاب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کہ یہ تو نہیں ہے کہ جو کتاب انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اس کا کیا مقصد سمجھ رہے ہیں اور کیا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ حضرت صاحب آپ کو اگر فقہا کا پتہ ہے تو کیا رشید احمد گنگوئی صاحب کی بات کا پتہ نہیں ہے آپ کو؟ بھائی عبارت دیکھنی پڑتی ہے نا، عبارت دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ فقہا کی عبارات کو آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ میں ابھی موبائل میرے پاس ہے، میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جی عربی عبارت ابھی آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ مفہوم بتا دیں۔ مفہوم نہیں بتاتا تو میں دل تو میرا تھا کہ آپ کو گروپ کے اندر میں سینڈ کرتا، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے ارشاد کے اوپر۔ جناب والا میاں والی سے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں میانہ محلہ سے۔ کدھر سے؟ میانہ محلہ سے۔ یہ کدھر ہے؟ یہ میاں والی شہر میں ہے۔ میاں والی شہر میں؟ جی۔ اچھا آپ کا کیا پروفیشن ہے؟ میں ویسے طالب علم آدمی ہوں۔ اچھا کون سے مدرسے کا؟ جی مدرسے پہ پڑھتے ہیں کسی میں، پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بس چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، نمازیں وغیرہ پڑھا لیتے ہیں۔ اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا ہاں جی۔ فتاوی قاضی خان۔ جی جی جناب۔ ہاں جی عبارت پڑھوں؟ جی بتائیے۔ اچھا میں پڑھتا ہوں، عبارت صاف نہیں ہے۔ قالوا یکون کفر انہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب هو ما کان یعلم الغیب حین کان فی احیاء فکیف بعد الموت۔ جی ابھی پھر آپ کہیں گے اس کا ترجمہ لفظ بلفظ پڑھوں یا پھر اپنا؟ نہیں بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا۔ تو اس میں ہاں حضرت صاحب وہ کون سا عربی لفظ ہے کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عطائی علم غیب مانے وہ بھی کافر ہے، اس میں وہ لفظ ہے؟ ہاں جی یہ عطائی اور دوسرا جو آپ ذاتی کا جھگڑا کرتے ہیں جناب والا، جی تو اس کے لیے اپنا ذاتی اور عطائی، جی چلو ابھی ذاتی اور عطائی کی آپ کی بات کرتے ہیں، جی کیونکہ آپ نے درمیان سے بات شروع کر دی، ایک سائڈ سے شروع کرتے تو پھر جو ہے نا بات کہیں سائڈ تو لگ جاتی۔ جی ٹھیک ہے ابھی آپ نے 2 منٹ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، بارک اللہ فی عمری۔ آپ کہاں ابھی سے ہیں مجھے پاکستان؟
मुझे अभी थोड़ा सा जो है ना फिर वो मोबाइल में जाकर ना किताबें देखनी पड़ती हैं। अच्छा हजरत साहब, चलो ठीक है, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। आप नहीं पाकिस्तान नहीं किस जगह मुख्तसर ना से? करें आप, लंबा करते हैं, ठहर जाओ, मुख्तसर नहीं करते। बात तो ठहर सुने, जाओ। बात नहीं तो बात सुने। नहीं सुननी, मैं आपको ये जो आप बता रहे हैं ना गायब वाली, मैं ये तेरा आपके गायब की तरफ एक एक लफ्ज की तरह हम उसकी जो है ना पेशगुनी करेंगे और फोन की वजाहत करेंगे। हजरत साहब सुनने की सलाहियत तो रखिए, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं यार? ये कोई नहीं छोटा सा मौजू तो है नहीं कि बस फोन पर भी मुकम्मल हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ जी जी बोलें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप पाकिस्तान किस जगह से हैं? मुझे ना पूछो यार। मैंने बताया तो आप भी तो बता दें, इसमें क्या हर्ज है? जो ये अपना क्या कहते हैं काला बाग कोट चांदना सुना है? जी। हाँ ये अपना काला बाग वाले मेरे पीर हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, मेरा एक दावा आप सुनेंगे ठंडे दिल से, इसमें कोई चैलेंज वाली या ऐसी वैसी बात ना मेरे जहन में है, ना मेरी ये सोच है। अच्छा पहली बात तो है, आप जो सवाल करते हैं ना मुझे वो उसका मतलब तो मैंने लाजमी निकालना होता है, क्योंकि मैंने दिखाना होता है। आपने गैब की बात कर दी, जो लफ्ज गैब है करे तो इस पर भी बात होगी, गैब लफ्ज है क्या चीज? हजरत साहब आपने फुकहा का नाम लिया तो आप किसी मुअतबर फकीह से ये बात बिल्कुल क़यामत की सुबह तक नहीं साबित कर सकते। जो गंगोई साहब ने और हुसैन अली साहब ने लिखा है ये तो आप बिल्कुल साबित नहीं कर सकते, ठीक है? बाकी रहा उन्होंने क्या लिखा है, मैंने ना इबारत देखी है ना, मुझे पता है उन्होंने क्या लिखा है, मैं उसके ऊपर क्या बताऊं आपको। मैं वो सकेन आपको मैं भेज देता हूँ, ठीक है? तो आपके इल्म में तो होना चाहिए ना, आपके इतने इमाम रब्बानी है, तो ये बात मैं बड़े मैं तो एक तालिब इल्म आदमी हूँ। अच्छा, दूसरा जो फुक़हाए कराम की आप इबारात पेश करेंगे वो मैं जानता हूँ, वगैरह वगैरह फतवाजात की, उनका मतलब अगर अभी आपकी जा अल हक की इबारत मेरे पास सामने है तो आपका जो गैब है ये भी मैं आपको बताता चलूं। आपको असल तो बात है कि बात चलती है कि आप अपना दावा पेश करें, उसके ऊपर तनकीही हो, मैं अपना दावा पेश करूं, उसके ऊपर तनकीही हो, फिर आगे बात चले और आपके जो बुजुर्गों के अकवाल हैं मैं वो पेश करूं, आप मेरे बुजुर्गों के अकवाल पेश करें, फिर उसके बाद आगे जो है ये किधर बात जाती है, कतियात में से है, जनियात में से है, किधर जाती है, इसका ये माकाना व मायकून किधर से किधर तक है, जहन्नम दोज़ख किधर से दुनिया शुरू हो रही है कब तक है। तो सुने मोहतरम भाई, अर्ज सुने, मेरी अर्ज ये है कि जो बातें मैंने की हैं वो सकेन फतावा रशीदिया का और हुसैन अली साहब की इबारत मैं आपको भेज देता हूँ, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या उनकी क्या इबारत है कि गैर खुदा पर इल्म गैब का इत्तलाक ही कुफ्र और शिरक है। अच्छा जी, ये उनकी इबारत हैं, इसकी फतावा रशीदिया की और हुसैन अली साहब की। नंबर 2, जो आप फुक़हाए कराम की इबारत पेश करेंगे मैं उनका जवाब सरसरी तौर पर आपको अभी दे देता हूं कि मैं आपकी किताबों से साबित करूंगा कि आपके बुजुर्गों ने, आपके उलमा ने फुक़हा की इबारात का मफहूम ये निकाला है कि फुक़हा का मतलब ये है कि ज़ाती इल्म गैब का अकीदे रखने वाला आदमी काफिर है। अच्छा ज़ाती, ठीक है। उसके अंदर जो है सबसे बड़े आपके इमाम अहले सुन्नत सरफराज गखड़ी साहब भी हैं और भी हैं जी, अपना अजालत और राय आंखों की ठंडक, ठीक है जी, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। मुझे दिखा दे, अभी हवाला बता दे, मैं किताब खोल के देख लेता हूँ। ये वो अपना धमकियां ना देना, मुझे बताएं किस किताब के अंदर अदालत राय किताब मैं अभी निकालता हूँ जनाब। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है कि मैं आपको धमकी दूं यार। आप इस तरह वो एक मिसाल में नाराज नहीं हो ना, आप ना गिद्धड़ बबकियां जेरे होने ना तुसी ओ मार रहे हो, तो मैंने हवाला मैं अदालत राय कितनी खूबसूरत मैं थोड़े नाल गुफ्तगू करन लगा इल्मी गल ते तुसी अबू अयूब साहब दी तरह ते साजिद खान साहब दी तरह तुसी गिद्धड़ दे लफ्ज़ नु ले हुन यार उलमा नु या तलब इल्म नु जेड़े मदरसे च पढ़े उन्हां नु ए लफ्ज़ तज़ेब नहीं देंदे ना। नहीं मैं वैसे तो पहले माजरत की दी कि मैं तो एक लफ्ज़ कह रहा नाराज नहीं होना। मैं माजरत करके थानू 2-3 गालां छिकवना ते बाद ही माजरत तुसी मान लेसो। हाँ नहीं मैं तो ए दसे तुसी ए तो मैं जुगत की है कि गिद्धड़ बबकियां मार देख ले इन बातों को यार छोड़े। आप माशाल्लाह अहले इल्म हजरात में से हैं, तालिब इल्म है मदरसे के, तो मैं तालिब इल्म बंदा यार तू अपना ते मैं ये चीज अपना मैं जनाब अदालत और राय मैं खोले ना भी हां जी तुसा माल मैं दसो किथा खड़ी इबारत जरा उना ए मतलब कढिए जरा तुसी कढी खड़े हो, ठीक है
اگر گکھڑی صاحب دی میں عبارت تھانوں وکھا دیواں کہ گکھڑی صاحب لکھا ہوئے کہ ذاتی علم غیب دا عقیدہ رکھنا کفر ہے تے عطائی ہوئے تو وہ کفر نہیں. اچھا ذاتی علم غیب رکھن دا عقیدہ جڑا نا کفر ہے غیر خدا واسطے. یار گال نہیں پتہ ہی کہ اس طرح بھیا گلا نہیں چل جانا جس طرح تسی بھائی فلانے نے اس طرح آکھیا تے فلانے نے اس طرح آکھیا ہوائی فائر مار دینا کسے نو وہ نہیں ہونا. بندہ کتاب دا حوالہ دے تے پھر مزہ آندا ہے گل دا. میں الحمدللہ یار گل سنو, میں اگر حوالہ پیش نہ کیتا جڑی میں گلاں فون تے کریندا پیاں تھوڑے نال, ہاں جی میں انہاں دی ایک گل تے حوالہ اگر پیش نہ کر سکا میں جھوٹا تو سچا میں تھوڑے حد تے بیعت کرے ساں. اللہ واسطے میرے حد بیعت نہ کرو, میں کوئی پیر نہیں. تے یار چلو میں سچا ثابت ہو تسی میری مرید بن جاوے, تسی نہیں بنا دے تو میں تو بنانا مرید, تسی میرے بن جاوے. میں مرید ہاں بزرگاں دا الحمدللہ, میں مرید نہیں بننا چاہندا. تے تسی اپنا شاید میرے پیر خانے میں جان دے ہوگے یا اچھی طرح نہ جان دے, اللہ تانوں خوش رکھے. جی آمین. تے پیر خانہ آپ دا جی اپنا تھان دسے نا کوٹ چاندن کالا باغ کوٹ چاندنا. جی جی بالکل اتھوں دے انہاں دا اسم شریف پیراں دا جی پیر سید مغفر زمان شاہ صاحب, پیر سید شمس زمان صاحب رحمت اللہ علیہ دے پوتے نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا گل یہ ہے گل ہن مختصر کراں بالکل اختتام آخری میری عرض اے جڑا عقیدہ علم غیب ہے نا, جتنے تک میری اپنی ذاتی تحقیق ہے, میں تقریباً 4 سال علماء دیوبند کو پڑھا اور 1 سال خود بھی میرا عقیدہ دیوبندیاں لری ہے معاذ اللہ. تے 1 سال میں یعنی کہ سپاہ صحابہ دا کارکن رہیاں, حق نواز جنگوی صاحب, علی شیر حیدری صاحب, انہاں دا میں بڑا یعنی دیوانہ رہیاں. اچھا تے میں جس تحقیق تے پہنچا نا میرا دل کردا کہ میں تھوڑے نال آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کراں, کیونکہ میں میری گل سمجھو یہ آمنے سامنے بیٹھے تے کرو گفتگو تساں. ٹھیک ہے, میرا یہ اپنا ایک ذاتی دل ہے, اس واسطے میں پوچھا کہ تسی کتھوں دے. ایک گل سن سارا پتہ ہی علم غیب دے بارے کیا عقیدہ ہے. جی علم پہلے بندہ سن کے دینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا غیب یا گانی دشن, جی ٹھیک ہے, انباء الغیب, ٹھیک ہے, اطلاع علی الغیب, اظہار الغیب. بالکل 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 سانو پتہ ہے تساں بالکل اتنا علم منندے ہو کہ ملائکہ تو مخلوق تو ساری کتاباں پڑھی ہیں, ساری المحنہ ساری گل لکھیاں پئی ہیں. اللہ دے بعد سب تو زیادہ روائے زمین تے جتنی چیزاں گزر گئے نبی جتنے گزر گئے سارے تو زیادہ مننے ہو. گل یہ تسی ہن اے گلاں ساریاں توری بجا ہیں کیونکہ لکھیاں جو پئیاں تے یار اسی کوئی تھوڑے نال اختلاف تھوڑا کرنا اس گل دے اوتے. تسی ہن دوجا جڑا تسی راستہ اختیار کیتا نا جس دے نال اسی بھی اختلاف تھوڑے نال رکھدے ہیں تے او اختلاف بہت ہی خطرناک ہے. تسی آکھدے ہو کہ علم غیب دا اطلاق ہی غیر خدا دے اوتے کفر اور شرک ہے. اچھا ہن اس فتوی دی ذات وچ علماء دیوبند تے بڑے دور دے رہ گئے, مفسرین کرام, محدثین کرام, علماء اہل سنت بہت سارے اس فتوی دی ذات وچ آ رہے ہیں. کیڑے فتوی دی ذات وچ بھائی؟ یعنی کہ حسین علی صاحب دا فتوی اور رشید احمد گنگوئی صاحب دا جڑا فتوی ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب دا کیا فتوی ہے بھائی؟ یار 3 واری دس چکے ہیں. چلو علم غیب جڑا ہے, علم غیب جڑا ہے جی او اچھا جڑا علم غیب کہیں اپنا غیر خدا واسطے ثابت کرے اے شرک ہے, یہ گل ہے تو سارے جی جڑا یعنی کہ علم غیب غیر خدا واسطے ثابت کرے او شرک ہے, یہ گل ہے نہیں جی نہیں. حسین علی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ غیر خدا پر علم غیب, لفظ علم غیب کا اطلاع کرنا ہی کفر اور شرک ہے. اچھا لفظ کا اطلاع اس گل دے اوتے میں 5 حوالے معتبر کتب دے دیواں ول تساں من گن سو کس طرح اے بھئی علم غیب جڑا علم غیب کیا لفظ جی علم غیب جی ٹھیک ہے. تسی دوبارہ عبارت پڑھو جی اپنا کہہ رہے سی اپنا مولانا حسین علی علی. جی جی حسین علی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ غیر خدا پر لفظ علم غیب کا اطلاق ہی کفر اور شرک ہے. اچھا یہ لفظ کا اطلاق یعنی کہ لفظ کہنے ہوتے پھر اے آکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جان دینا تو حسین علی صاحب تے رشید احمد گنگوئی صاحب آکھ دین کہ اے تانوں اس لگا کھڑے سی جناب والا تانوں لگا ہے مغالطہ. اس دے اوتے میں کوئی 5 حوالے معتبر کتب دے پیش کر سکدا اور تواجا کتب دے بھی انشاءاللہ تے نال جڑے اپنا معتبر حضرات کتو شاہ ولی اللہ
मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तो पिछू जेरे पिद्दो बुजुर्ग बने माशाअल्लाह 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 तुसा मैनू एक हवाला पेश करो कि किसी मुहद्दिस किसी आलिम लिखा होवे कि लफ्ज इल्म गैब दा इतलाक गैरुल्लाह दे कुफ्र और शिरक ए लफ्ज दिखाओ तुसा। अच्छा सदके ठीक होगी। मैं 2 मिनट मैं मोबाइल को सही अपना दोबारा जरा ना स्टार्ट शुरू कर दी थे थोड़ा जमाइए नहीं मेरी यार सुनो ना मेरा नंबर तुसा व्हाट्सएप ते आओ ना तुसा पर्सनल एक गुफ्तगू कर दे ग्रुप विच ना हो क्योंकि ग्रुप दे विच होर बंदे आवे सन ओ विच गुफ्तगू करे सन तो जरा चस ना आसी। अच्छा हां मेरा इस नंबर दे उत्ते व्हाट्सएप बने ते मैं थोड़ा नंबर व्हाट्सएप ते सेव पर्सनल दे मेरे ते आवण मैं हुन मेरी कोल बैटरी खड़ी 12%। जी हां ठीक है ते ए वाल हुन तुसा मैं को चार्ज कर गिंदा ते वाल तुसा जनाब वाला जिस टाइम कहो असा उस टाइम जनाब वाला मैं तो मैसेज करना मैं मैसेज करना पिया जी मैं मैसेज करके हुने हाजिर नाजिर थी ना पिया जी। अच्छा हाजिर भी नाजिर भी तुसा थी हाजिर नाजिर दी गल सुनो जी जी। अच्छा नहीं मैं हुन फिर भी मौजूद नहीं छुड़ना तुसा कदे वाल ए खल ते मबास करना मैं नहीं कोई गल करना नहीं गल एक ही है गखड़ी साहब आखदे पन हाजिर नाजिर ते इल्म गैब दा मफहूम एक ही है और तुसा तो हर गल ही समझी बदे ना ना गखड़ी साहब आखदे हुन क्या पता हुन तुहारा एक चीज दे कोई एक अकीदा होवे ता सानू तुहारे पता लगे तुहारे इल्म गैब दा जेरी किताबां तुहारे 20 किताबां ने कोई 20 हवाले मैं आके हुन पढ़ दे सुनावा जा हर तुहारे मौलवी दा अलग अपना आला हजरत दा अलग ना ए तरीका साजिद खान साहब वाला और अबू अयूब साहब वाला तरीका इख्तियार नहीं करना। अगर ए तो तरीका इख्तियार कीता तो तुसा 40 लिखिया तो मैं थानू 41 लिखिया था बस नहीं किए तो साखदे पे ना थोड़ा होर और अकीदा तजाद एक होर आलिम लिखा तो एक होर आलिम लिखा है इसी तरह अगर तो पेश करो तो 40 हवाले पेश करे तो मैं थोड़े 41 हवाले पेश करे सा। अच्छा जी हां इन गल्लां ते ना मनो इन गल्लां दे उत्ते फायदा थीवना ही कोनी तो कोई रिजल्ट नहीं आवना। अच्छा जै कुछ लिखा है जै क्या लिखा उन्हां दी गल हिक ही मान के पड़सी हां उन्हां दा मफहूम जरा है इबारत दा लिखण तर्ज जरा तरीका है ओ थोड़ा मुख्तलिफ होंदा बाकी गल हिक ही होंदी है। ना 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 मफहूम अलग हर बंदे दा अपनी राय और तुहारे हर मौलाना साहब दी अलग राय है हजरत साहब इवें तुसा दी कह तो मैं ही थानू विखा सकदा मैं थानू हजारां विखा सकदा कि ही काकदा इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देन ही कदा नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म गैब मनना ही कुफर है हुन दसो तो क्या करे सोना दा हो तो बल जेले किताबां दे इबारतां खुल सें दा पता लग वे सी ना सही वाला ठीक हो गया व्हाट्सएप पे आओ जी ना वाल तुसा करो एक हवाला तुसा जेरे आदे पे आवे हवाला मैं खड़ तो दसा का जेरा सारा व्हाट्सएप दे उत्ते व्हाट्सएप वाला मैं मेरा व्हाट्सएप वाला जेरा नंबर है ना वो तुंदा बैटरी खड़ी 12% मैं हुन तो बैटरी चार्ज करके ना व्हाट्सएप ते गल करने जी। हां व्हाट्सएप जनाब वेलकम व्हाट्सएप